हर सो हीरा छाड़ के कर है आने की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखै रवदास। साहिबे कमाल यगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दे पावन पवित्र स्थानां ते धन धन सतगुरु यगत गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़े ठीक साध संगत जी, आओ सतगुरां दी रहमत बख्शिश कृपा सदका जितना क समा सतगुरां ने बख्शिश कीता है सतसंग दे नाल जुड़िए, उस करते दी कीर्ति दे नाल जुड़िए, क्योंकि जो सतसंग है ये गुरमुखां दा सकूल होया करदी है। ते आम दुनियावी जो स्कूल ने संसारी स्कूल ने जिथों संसार की विद्या मिलती है, ਆਪਾਂ देखते हैं कि जिस बच्चे नूं अपनी क्लास विच बैठना आ जाए, टीचर की गल सुननी आ जाए, समझनी आ जाए, वो जिंदगी विच कुछ ना कुछ बन जाता है। इस तरह सतसंग भी गुरमुखां दा सकूल है। जिस इंसान नूं जिस जीव नूं सतसंग विच बैठना आ जाए, बैठन का सलीका पता लग जाए, सतसंग सरवण करन दा सलीका पता लग जाए, गुरु की हजूरी का मतलब पता लग जाए, वो भी अध्यात्मिक तौर पर कुछ ना कुछ जरूर हासिल कर लैंदा है। जिस तरह दुनियावी स्कूलों चों कॉलेजों चों यूनीवर्सिटियां चों पढ़ के कोई डॉक्टर लगता है, कोई इंजीनियर लगता है, कोई वकील बनता है, तरह तरह दी पोस्टां ते लोग लगते हैं। इस तरह ये जो धार्मिक स्थान ने ये धर्म की विद्या का केंद्र ने, तो इन्हां तो भी कोशिश यही होनी चाहिए है कि इत्थों कोई गुरमुख, कोई संत, कोई भगत, कोई ज्ञानी, कोई कथावाचक, कोई गुरबाणी नूं पढ़न वाला तैयार होकर निकले, तां जो इन्हां दा जो धार्मिक स्थानां दा मेन मकसद है वो पूर्ण हो सके। सो आओ आपां अज दे सतसंग दी शुरुआत करदे हां इसे उम्मीद नाल कि साडा सतसंग कीता सफल होवे ते तुहाडा सरवण कीता सफल होवे, कदम कदम चल के आयां दा सफल होवे। सो आओ सतगुरु रविदास महाराज जी दा पावन पवित्र शब्द, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनन अगम जैसे लहर में ओदद, जल केवल जल माही। ये शब्द आप रल के सरवण करके जिमें सतगुरु पातशाह हुक्म करनगे आप जी नाल विचारां सांझियां करदे आवांगे। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर में ओदद, अनल अगम जैसे लहर में ओदद, जल केवल जल माही, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही।
क्या कहिए प्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। अनल अगम जैसे लहर में ओदद, अनल अगम जैसे लहर में ओदद। जल केवल जाल माही, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। इस पावन पवित्र बचन विच मेरे गुरुदेव पातशाह इंसान दी एक बिरती, जो हौमे दी बिरती है, जो हंकार दी बिरती है, उसनों बयान कर रहे हैं। जब हम होते, हम दा भाव हौमै, हंकार, आपा भाव कि ऐ परिपूर्ण परमात्मा जिन्ना चिर इंसान दे अंदर हौमे घर करके रख दी है कि मैं कर रहा हाँ, मेरा कीता हो रहा है, तो सतगुरु आखदे ने कि उन्ना चिर इस हिरदे घर विच ऐ अकाल पुरख जी तुसी प्रगट नहीं हुंदे। भाव सच दा कोई आनंद, कोई रस नहीं बनता, क्योंकि जो हंकारी पुरख हुंदा है, हंकारी मनुख हुंदा है, वो कदे झुकना पसंद नहीं करता, वो कदे निभना पसंद नहीं करता। उपरों उपरों बेशक निभदा होवे, झुकदा होवे, पर अंदर उहदे हौमे उहनूं घेर के बैठी हुंदी है। एक बार एक मनुख, एक इंसान किसी नदी के कंढे ते खड़ा है, निर्मल नीर वग रहा है, निर्मल जल वग रहा है, तो उसनों प्यास भी बड़ी लगी है। उहदा गला सुक रहा है, बुल सुक रहे ने, उहदे वल देख के पता लगता है कि इसनों प्यास लगी है। ते कोल दी एक फकीर लंघिया, आखन लगा कि पुरखा वे तेरा चेहरा देख के महसूस होंदा कि तेनू बड़ी प्यास लगी है, पानी की लोड़ है। तेरे कोल, तेरे अगे निर्मल नीर दी नदी वग रही है, तू पानी पी ले, अपनी प्यास मिटा। ते वो मनुख आखन लगा कि ऐ फकीरा, ये पानी पीण दे लई मैनू नदी दे अगे झुकना पएगा, ते मैं अज तक किसी दे अगे झुकिया नहीं। ते वो फकीर कहंदा कि पुरखा फिर मेरी भी गल याद रखी, जिन्ना चिर झुकेगा नहीं तेरी प्यास भी नहीं बुझेगी, जिन्ना चिर अपना भाव आपा भाव खत्म नहीं करेगा तेरे मन नू ऐ इंसान कोई आनंद भी नहीं आएगा। जब हम होते तब तो नाही, जिन्ना चिर इंसान दे अंदर हंकार है, हौमे है, उन्ना चिर उस परमात्मा का आनंद, उसका खेड़ा कित्थे। जेकर किते ये हौमे
ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ 5 ਵਿਕਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। 5 ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 4 ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਣ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3-4 ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਪਈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਠਹਿਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ, ਭਾਵ ਕੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਏ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਰੁਕਿਆ, ਉਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਵੇਂ? ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब काट पोगे वे सोई। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब काट पोग वे सोई। कह रविदास हाथ पहने रे, सहजे होए सोई। कह रविदास हाथ पहने रे, सहजे होए सोई। अनल अगम जैसे लहर में ओदद, अनल अगम जैसे लहर में ओदद, जल के बल जाल माही। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। वाहेगुरु। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਟਿਕਦਾ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਦ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ,
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਦ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਖ ਹੈ, ਤਰੰਗਾਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਆਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਮਿਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਦ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੰਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ, ਇਹ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਅਸਮਾਨ, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜੀਵ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭਰਮ ਦੀ? ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਬਸ ਇਹੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀਓ, ਕਈ ਦਫਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਦਫਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਪੂਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ। ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। 4 ਧੀਆਂ ਸਨ ਉਸਦੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ। ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬੇ ਕੁਝ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਧੀ ਦਾ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਐਪਲ ਜੂਸ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਐਪਲ ਜੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਰਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਅਨਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3-4 ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੁਝ 1-2 ਵੀਕਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਵਧੀ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁਝ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਏ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਮ ਦੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰੋਪ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ, ਉਸ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜਿਆ। ਸੋ ਭਰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਨਰ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ, ਨਰਪਤ ਭਾਵ ਰਾਜਾ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਬਦਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਛਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਅਛਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਛਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੀੜਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਛਿਤ ਰਾਜ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਭਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ, ਅਨਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ ਅਬ ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਰਾਜ ਰਜੂ, ਰੱਸੀ, ਭਯੰਗ ਸੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਪ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ ਅਬ ਕਹਿਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੜੇ, ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਗਹਿਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਂਬਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਈ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਕਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ ਸਹਿਜੈ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਮ ਹੀ ਸਭ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਝੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਭੇਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਦਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਥੋੜਾ ਸੁਸਤੀ ਕਰੋ ਦੂਰ। ਦਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਜਪ ਲੋ ਦਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਦਸ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਪ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਪ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ
ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਪਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਪੰਜ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ, ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ। ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ। ਪੰਜ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ, ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ। ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ। ਪੰਜ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ, ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ। ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ। ਪੰਜ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ, ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ। ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਜਪ ਲਓ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਅਵਲ ਟਿਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਛਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਛਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁਣ।
दस मेरे मालका कोई ऐहो जेही थां, ऐहो जेही थां जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां। दस मेरे जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां। हाँ सतसंगियो, मन नूं खंड खंड करन दे बहुत उपराले ने, मन भंजन दे बहुत उपराले ने, मनोरंजन दे बहुत उपराले ने, पर भजन का कोई उपराला नहीं है। टीवी, फोन, गीत, विख्या नाद, हर एक चीज़ जो सानू आम देखण नूं सुणन नूं मिल जाती है, ये मन नूं खंड खंड करन दे उपराले ने ते ये इंसान ते असर भी करते हैं। पर इंसान भजन दे नाल जुड़ सके, सिमरन दे नाल जुड़ सके, ऐसा कोई उपराला, ऐसा कोई उद्यम नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कई बार ये बेनती करता हुन्ना हाँ, जेकर असी घर बनाउण लगे ये खास तौर ते ख्याल रखते हाँ कि जिथे असी इस शरीरले भोजन तैयार करना है, वो चीज़, वो जगह सुंदर होवे, भाव रसोई घर किचन, महंगे तो महंगा समान ला के इसकी खूबसूरत बनाते हैं, उत्थे तैयार की होना है, भोजन ही होना है ना, जिन्हें इस शरीर नूं तंदुरुस्त रखना है। जेकर घर बनाते समय तुसी शरीर नूं तैयार करने लई जिथे भोजन बनना है, वो रसोई नूं बड़ी रीझ नाल बनाउंदे हो, ਤਾਂ घर विच छोटी जी जगह ਇਹੋ ਜਿਹੀ भी रखो जिथे इस मन ले भोजन तैयार होवे, जिथे तुसी रोज़ बैठ के 10-15 मिनट जिन्ना भी तुहाडा मन करदा है, किसी ते कोई बंदिश नहीं है, जिन्ना भी तुहाडा मन करदा है, जिन्ना भी टाइम कढ सकदा है, उस भजन दे नाल, उस सिमरन दे नाल जुड़ सको, उस ध्यान साधना दे विच अपने आप नूं टिका सको। इदां दा उपराला भी, इदां दी जगह भी घर विच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिहड़ा शब्द हुंदा है, जो शब्द दा ओरा हुंदा है, जो शब्द दी वाइब्रेशन हुंदी है, ये जिस जगह ते शब्द आपां रोज़ उच्चारण करते हैं या सिमरन करते हैं, उस जगह ते उस चीज़ का असर हो जाता है। पापी तो पापी हिरदा भी जदों उत्थे आवेगा, उहदे मन नूं कुछ ना कुछ टिका, कुछ ना कुछ शांति जरूर महसूस होवेगी। जिस तरह देखो, जिथे रोज़ जुआ, शराब खाने, भाव दुनिया का हर एक माड़ा कर्म जिस जगह रोज़ हुंदा है, कोई इंसान चाहे भली बिरती वाला भी उत्थे चल जाए, उस जगह का जो ओरा होवेगा वो उस इंसान के मन को भी प्रभावित करेगा। बेशक गुरमुख भी होवे, जे वो भी उस संगत में चला जाए, उन्होंने भी वो चीज़ किते ना किते प्रभावित करेगी। इस तरह जे पापी तो पापी पुरख जिथे रोज़ सत्संग हुंदा है, जिथे सिमरन हुंदा है, उस जगह आ जाए तो उहदे भी मन नूं कुछ ना कुछ शांति, कुछ ना कुछ टिका जरूर झोली पेगा, उहदे मन नूं भी महसूस होवेगा। सो अज दे कथा कीर्तन विच इन्नियां ही बेनतियां प्रवान करनियां। कथा कीर्तन करदिआं कई लफ्ज़ गलत बोल हो जाते हैं, सो अनजान समझ के, बच्चे समझ के माफ़ करना। सो आओ हुण आपां बड़े आनंद दे नाल आनंद साहब बाणी दा जाप करिए।